الإنصاف بفضل الله على هذا المنصور يا لقلب سرور وطوالا يا حبيب العم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومضى الكون بهجته وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حفظ العيون في من جلته بشرا كاملين ومن فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعظيم معاني الجمال انتشر في عالم البطون والزهور ما ملأ نور الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بالبشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فمن فاجأت هذه البشارى وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه شريك له شريعة المساعدة وله الجلال تصديقنا وتعالى كل بسجود الإيمان قواعده تمام على الذي يسرنا للإعان وتصديق شوائده أشهد أن سيدنا محمد لعن صادق في قوله وفعله والبلغ لله وقدره خطيه من خلقه ونفله عبدنا رسول الله العالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وكذبا وبلغ به الأمة بشرا كثيرا ويحفظ الذرية المستقبل سراجا منيرا فما أرسلنا من جنة تكرم الله بها على البشر وأوسع من نعمة انتشر سواء في الحق والنور اللهم صل وسلم جل الصلاة والجمعنا واسكت التحيات وصعنا على هذا العبد الذي وفى بعبد العظيمية ورزقنا في خلعة الكمال وقام حق الربوبية في واقع الخدمة لله وقل عليه غاية المنى ويكتب بها معنى الجلال في حسبه وعلى تصحيح دليله تقى صحبة المجد بقربه وتخيروا إلى الشرف أصله وفيه وحبه ما أقر الأكوان الشيطان اللهم
محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم الربوبية بالملك أشار سلسلة شديدة في عدد القدرة الآمرة بالنعمة والمنة الظاهرة المسير بعالم الملك الكبير الجمال المشهور بالعين عام الوصف الكمال المطلق والحسن التام والسمين فتنقل ذلك الجمال المنور بالأصنام الكريمة والنور فلم تكن ضمة إلا وتمت عليه من الظاهر على صهر الموتى والذي يتنبأ في بروزه يكشف ضمير كأسرار الروح وضمنت الأخبار تجرة إلى الأنهار من سرها النور ما أظهر وخصصته من خصصه فكان مستخرجه في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة الكاملة في عالم شهادة شهادة البشر ونورا حمل الأفكار وما قد علمت همة الواقع هذه العلوم بأن يكون فيها منكر راسخ هو لديه من عباد ذلك النور المعروف. وإن كانت رسولك في عصر عيسى أوصف ذلك الموصول تسليخا للسامعين من خواص الفقيه يروي عن المتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن ضرب الأموال منسوخ بخير لنا ولكن السائيات فيها حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في قوله من الفضل الذي حمد العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين دافع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عند شوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخل في سفع هذا الذي سافع ويدعو عليه من ذلك اللهم صل وسلم وصحبه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد كان الكريم ختما حبته فيه الأنابل مما اصطفاه الفقه من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائه الذي أعجب سمائل وهو حسن أن نسبك وكذلك في شجع هذا العبد من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه البر والقرطاس وتتنسل في علائه الأسماء والأبصار. وقد بلغ في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه هو النور الموضع في هذه السورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برزت العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال
النبيين في الخلق وآخرهم في العرش. وقد تعبدت الرواية بأنه أمر الخلق وجوبا وأشرفهم قولا. فلما كانت السعادة الأبدية لها عدد خفية اختصص من شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المنير وصار نزولا شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من زوج آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد علم المنير إلى من خصصه بذكر الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فلقى رسول عبد الله ذرهم إلى بطنها ولبته وأخلاقها رحمة الله محافظة على حق هذه الأمة وصدقها. فحملته من عبد إليك قال حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إحلالا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقدرت مروري إلى عالم شهادة له وزد عليها من هذا العالم فمضات فضله ودمج فيه آثار مجد الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
Thank
إذا رضيت عن كتابته وتولى الله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن سلامه وسلوكه وفضله إلى مكارم الأخلاق سبقا وأنصح كالمؤمنين منهم ورفقا والله بينهم ولا يفعل إلا معروفا ويطلق سهولة المؤمن على الجهل إذا دعاه مسكينا وليكن إجابة معجلا وهو شديد الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترجع منها فرائس الأخلاق الأمنية والمسلمين بعد الدروب والمنازل ولعبد ذكره مميزة المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمغفر في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية ذلك خلق البرية وقواله إلا هو مطلقا عن سيد الوجود أجمعت بوصله وشره وله الهدى في ومكانه أوصاف عن صفة علامه وأخذا على نبيسها بعناده وقد رسل الكلام في ذكرها أفاده العلم من وضوع ولد النبي الجديد بداية الله بها لعبد المقرب من الذكر والعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عمة supaya masuk seberitaan. seputar peringatan Maulid Nabi. Dongengnya kami berangkat kepada Bapak Ustaz, kepada Bapak Wakil dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammad ibni Abdillah alladzi mauliduhu bi Makkahal Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baldatit thayyibah wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabau sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiba'an hasanan.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila wa man aba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam aidan al-mar'u ma'a man ahab. Maqala habibuna sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun keur menyambetina, mulai kepala ketua Pak. Ini ngakibat menyambutnya. Aku banyakkan nih, kalau pokoknya ulun muliakan dan hormati bayotan. Jadi ampun maaf, ulun karena kau menyebut ngaran pian satu persatu ya Allah. Nah, jadi minta maaf. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan ulun yang setingginya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan berkat limpahan rahmat, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berhadir di tempat majelis yang mulia ini, majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpulnya di tempat ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Naim nanti beserta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumiddin. Kita selalu berdoa, berharap, bermohon kiranya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk golongan yang beruntung dunia dan akhirat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Jadi sebelum ulun menyampaikan apa yang dapat ulun sampaikan, marilah untuk menambah keberkahan kita ini, kita mengucapkan salawat ini. Ulun membacanya harganya 10 kali aja. Nah, jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Tambahi seorang kan yang Allah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi
wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan salawat tadi keberkahan daripada Allah bertambah-tambah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini Bapak Ibu, ampun maaf, ini ulun banyak ada yang bawa RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini kan guru RPP juga ya. Jadi RPP itu rencana, jangan ya Allah. Nah, amun terlaksana kok belum tentu lagi ya Allah. Jadi al-insanu mudabbir wallahu yuqaddir. Jadi manusia itu hanya bisa berencana aja, tapi ketentuan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga terlalu bina mengagung-agungkan RPP ya Allah. Nah, cuma kalau ada RPP ini ada penting, cuma perlu ya Allah. Nah, mau ada RPP kan karena sidak pengawas ya Allah. Ulun dia kata awal ada mulai ya Allah. Ini ulun hanya meminjam. Hari ini kami mulai sistem pinjar brand. Tadi pas ulun datang jam 7:28, 2 menit lagi terlambat. Karena hari pemulaan banyak guru-guru yang terlambat. Nah, biasa ada kan. Nah, kita nih 2 tahun sudah hampir karena pandemi ini ya Allah, santai. Dapatnya nanti kaget, kenyanggain nanti kaget ya Allah. Nah, biasalah itulah hidup nih ya Allah. Ada Bapak. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini kita negosiasi ya Allah. Dia minta mulai berpanggil bisa ada ingat duduk lagi. Jam menunjukkan jam 10:04, ampun ulun jam 10:20. Nah, rupanya beda negara amun tadi 5 menit. Nah, ulun bertakon kalau maulid ini bisa panjang, bisa separuh panjang atau hendak atau pendek. Nah, ibu-ibu pilih nama ulun. Kadang itu jualan ada namanya. Kan tampuro ya konten. Nah, bila panjang itu sajam ke atas, bila hendak saparapat ke bawah, bila nang di tengah, tengahnya. Nah, pian ambil mana? Ini jawab juga. Nah, kita ambil sampai anak awalun ke pandir gunung. Ujar Nabi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah. Jadi yang terlalu panjang jangan juga, yang terlalu handap jangan juga, pinahan ya Allah, angkal jangan. Ini minta maaf ya Allah, pokoknya biar duduk aja dengan manis ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ada 2 hal yang sulit nih, sulit itu hanya ngalih, ya ngerbang sulit ngalih itu ya Allah. Nah, ujar Profesor Dr. Hamka. Kenal lebihan Profesor Dr. Hamka. Nah, kita kenal dengan lewat karangan-karangan beliau ya lah. Mengenai kapal terwik gitu kan. Nah, merantau kadeli, ayahku, mama pagi dan ibu-ibu yang mengajar bahasa Indonesia itu ya Allah baik. Sebabnya ulun rancak bahari membaca anak-anak ini mungkin ada di awal ini kalau nah itu ramai kisahnya ya Allah. Ada 2 hal yang sulit ke sini. Nang apa? Nang pertama makan di hadapan Tuhan. Nah, kayak pengalaman pian jangan anak-anak mandi baju gitu dia. Ngalih banget makan di hadapan Tuhan. Ini hanya lah. Ulun ini hanya lah. Nah, ini acil ulun nih. Pak Haji Nurdin. Jadi ngalih makan di hadapan Tuhan ya Allah. Nah, pertama asa supan-supan, lalu kencang ini pedagangan ulang ya Allah. Sudah hampir kita makan dia. Nang kedua pepandir di hadapan guru. Nah ini puan pian ini berikan guru-guru. Nah jadi ini gugup juga di tangan ini Tuhan ini kenapa getar juga ya Allah. Nah jadi artinya ngalih bahkan di hadapan guru. Kamu di hadapan anak kan tanam ya Allah. Nah ini di hadapan guru-gurunya ngalih benar. Nah jadi yang kelihatan duduknya ya Allah. Nah itu kita kali ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah hampir kita lanjutkan. Nah intinya, nah berbicara tentang maulid, jadi kalau kita ingin kita sedikit mengambil barakah. Jadi riwayat biasanya nang bagusnya juga para ulama kalau membacakan riwayat maulid Nabi itu kita bacakan manakib sedikit boleh ambil kabar barakahnya. Nama Nabi kita Muhammad SAW apa pertama? Nabi kita Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Belum ada apa selanjutnya. Jadi enggak berapa apa. Paling itu sampai Adnan sampai Nabiullah Ismail alaihissalam. Minimal wajib bagi orang tua itu mengajari anak itu minimal tahu ngaran abah, tahu ngaran kai. Jadi ingin Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib. Bila pian si anak kada mengajarin itu di akhirat kita enak. Sudahkah mengajari kadang? Dari masukkan ke sekolahan. Nah, jadi tanggung jawab guru. Bila gurunya kada mengajari, maka gurunya yang karena enak hati dan Allahnya. Bila belum itu dinyatakannya. Jadi itu pertama. Nah, yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat mengatakan tanggal 2, ada pendapat mengatakan tanggal 3. Tapi yang masyhur dan muktamad, yang terkenal dan diperpegang itu tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan fajar sadiq, fajar subuh hari Senin. Jadi ulun buka malam tadi di beberapa sumber, ternyata hari Senin itu punya keistimewaan yang tidak ada pada hari selain daripada Senin. Nah, jadi ternyata baik hari Senin itu bagus untuk memulai bepergian dan berdagang. Nah, kenapa? Ditanya Rasulullah, kenapa begitu Rasulullah? Karena Nabiullah Syed itu berdagang pada hari Senin mulainya dan beliau mendapat untung, mendapat laba. Jadi mengatakan amun hendak mulai berdagang mulai hari Senin. Amun hendak mulai bertanam. Nah, ini kan bertanam kalau kapan tanam? Barangnya kah lumbung kah ya kalau maka ini musimnya kalau nah belum kah ya ingatkan mulai hari Arba itu hadis sahih. Jadi bila mulai hari Arba bertanam insya Allah berbuah. Bila ada berbuah berarti ada something wrong kan? Nah ya jadi ngatakan dua tuh barang Allah. Karena dia melakukan puluhan. Bila hendak berhajat terhadap sesuatu mulai hari Kamis. Yang hendak berhutang itu datangnya hari Kamis. Insya Allah yang anak awal kalau daya pun mau hutang. Kemarin jadi sebenarnya rahasia mengenai halaknya. Karena pengalaman. Jadi pengalaman nah Senin. Nah, amun hendak masa utang kayak menghendak kawin itu hari Jumat. Nah, jadi Senin, Kamis, Rabu tadi adalah bertanam. Itu hadis Muslim ya. Jadi ingatkan bila bertanam itu insyaallah yang akan berbuah dan berbuah. Bila berhajat kepada sesuatu pada orang lain apa? Kalau hendak mendaftar di Jakarta atau selain itu itu mulai insyaallah dengan hari Jumat insyaallah akan amun ada doa khusus karena belain menolong ya ini pengalaman juga ya ulun tahun 96 sama ya Imba itu tahun 97 umpat Kristusin salahnya berdua yang jadi ada lulus tahun 98 umpat Kristus lagi berdua yang ada lulusnya juga lagi 98 boleh kawin ulun. Nah, ada sanggup juga. Tahun 99 ada tes online di Depak waktu itu tes online komputer di asrama haji ulun daftar alhamdulillah ulun lulus langsung. Nah, jadi hanya berian guru juga dah. Cuma ada ulun mengatakan sini enak lainnya lah. Insyaallah biar ada ulun bagi jaga ya Allah. Cuman nang ada nang hendak dari Allah. Mudah lulus beritaan karena ya Allah amin. Amin. Alhamdulillah. Ada insya Allah ulun dari kena insya Allah ada Allah ada doanya ulun dari guru alhamdulillah. Hadir ulun keempat alhamdulillah semasa sudah. Jadi yang beginian itu guru aliyah di Barbai. Yang kedua, yang ketiga guru di kerja kes. Tahun terus pas pemulaan kes dengan alhamdulillah. Yang terakhir tadi sarjana ekonomi alumni PB Bogor itu pegawai di kecamatan mana Balangan sudah lulus alhamdulillah. Satu sekungannya yang diterima pasnya lulus alhamdulillah.
Jadi ulun empat berasana, alhamdulillah sudah urusan kerjaan alhamdulillah. Nah jadi kan mudah-mudahan segera menyusul. Jadi doanya tadi yang penting ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah jadi kira-kira mungkin berbicara tentang hari Senin tadi sudah cukup lah. Jadi kita lanjutkan pulang. Ini masak yang mana ingat aja gini ulun bingung ya. Ulun amalan tadi sampai jam 10 memikirkan juga. Jadi banyak EPP-nya cuma awal tadi juga yang kita sampaikan. Nah, jadi yang pertama hikmah di balik maulid ini pertama paling tidak ada 4 hal yang perlu kita Nah kita ingatkan. Yang pertama jaddidu iman, memperbaharui, mahanyari iman dan meningkatkan takwa. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Hanyar-hanyari. Nah, bahasa itu senegarin hanyari itu apa? Nah, artinya kan sudah ada tapi dihanyari juga kan diperbaharui. Nah, perbaharuilah imanmu itu wajar Nabi. Jadi ujar para sahabat, kaipan nujaddidu imanana? Kayak apa? Kami mahanyari ya apa? Ujar Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya nangaran banyak itu berapa? Belum ketahuan. Menurut kalian berapa nangaran banyak? Lebih daripada 1, 2. Nah itu banyak kalau dalam bahasa Arab itu kalau sudah jamak itu 3 itu sudah banyak. Tapi yang dimaksud di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan standar minimal banyak itu 300. Ada mengatakan pendapat mengatakan 500, ada pendapat mengatakan 1000. Nah, 300, 500 dan 1000. Nah, biar pilih yang mana kira-kira ulun minta Allah. Tengah-tengah. Berapa tengah-tengah aja? Nah, jadi 300 lawan 1000 berarti tanahnya berapa? 500. Nah, mantap. Nah, sekarang mudah-mudahan kalau dia dipakai ini ya Allah. Nah, ujar Imam Bajuri rahimahullah dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub itu disebutkan minimal sehari dan semalam itu kita membaca tahlil itu adalah 300 kali. Nah, jadi paling bawah tuh dah 300 kali. Berapa 300 kali? Nah kita kalau berwirid biasanya kalau di masjid kalau ada acara pengajian tuh tahlilnya 10 ya biasanya. Nah biasanya kalau ulun yang memimpin itu subuh itu 100 kali, imam maghrib kami yang memimpin itu 100 kali juga 200-nya hanya 100-nya di mana mandak, di mana dia mandak. Nang penting nang standar minimal ini kalau ada awak ada 300 jadi harus 300. Ayo ini untuk tenaga pendidik minimal S1 ya kalau minimal S1 S2 itu lebih aja ya kalau lagi S3 itu lah. Nah jadi minimal 300 kami kita nih jadi 300 minimal. Kenapa? Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam perkataannya ketika mati maka pasti masuk surga. Nah kita juga kita banyak. Nah orang-orang itu fuqaha minimal 300. Tapi kalau tingkatan sufi ya itu 12.000. Kalau kita nyatakan masuk dari dalam sini ya Allah 12.000. Karena itu menurut orang yang pernah dengar ya guru sekumpul Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur sebelum guring itu berzikir 12.000. Mungkin inilah namanya kiblatnya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada guring sidin, namun kita kira-kira di mana hendaknya itu sudah Allah. Jangankan kita membaca sampai anda guring itu minimal membaca ayat kursi, membaca amanah, membaca kuliah, membaca basmalah 21 kali minimal di dalam senjata mukmin itu kayak Kiai Haji Husin Kabir rahimahullah itu mengadakan siapa yang hendak guring di sini baca basmalah 21 kali. Maka rumah yang aman daripada pencurian, aman daripada kebakaran, aman dari segala macam-macam penyakit. Karena rumah mau undang penjaga satpam dan segala macam terbaca basmalah ya. Cuma kadang-kadang guring ini kan ingat lagi. Kita pernah maka membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34.
ulun mun kada bae kita berdua yang di atas ranjang insya Allah game kita bismika Allah ma'ahya wa bismika amot jadi itu paling anda begitu udah pikiran kuring ya Allah. Nah ini kawan ini tiga ujian tiap kali nih ya Allah. Nah kita ini baik-baik sedikit harus banyak kan nang kalau kita pakai gitu kan. Nah jadi pesan ulun terakhir nih jadidu imanakum. Jadi soal hanyar ini satu aja kita motor kalau dihanyari sepeda dihanyari rumah atau dihanyari cuma yang sebutin jangan berbiaya kalau sebutin itu urusannya ngalih ya kalau Pak Michael Guru ya lah. Nah ini kan memang takdirnya aja ulun ini kan memang takdirnya ulun bini ulun ini kan tahu kada kenal sama sekali kada tahu imbah sedikit orang pihak orang anu kabirau ada pian itu mengarahnya atau pasai pula tuh mah jadi waduh ulun di kelas yang muda situ mbak kabupaten kematian ulun sedikit berkisah nah jadi supaya tahu nih kisahnya nih. Nah imbah itu sudah dipadahkan pasai pula ini nah imbah melihat langsung jatuh hati. Nah ini kan tahu jauh nih orang imbah jatuh hati langsung kan sesaminggu ulun datang nih saksinya kain ada aja selakunya ada lawas jadi itulah kisah cinta ya Allah. Nah jadi itu belain sedikit cuma hari nah istisna pengecualian tadi jadi yang lain pilihannya cuma yang sebutin jangan urusannya. Nah Bapak Ibu hadirin prinsip Islam tentang perkawinan itu maksudnya monogami. Seikut Nabi kita itu kawin kemulaan Siti Hadijah. Imbah Siti Hadijah radhiyallahu anha meninggal, baru Nabi berpikir untuk sudah lawas macam-macam. Jadi artinya prinsip Islam itu monogami, bukan poligami. Saya tidak setuju dengan poligami, kecuali untuk orang-orang tertentu. Nah, emergency exit. Nah, pintu keluar nih, bila ada itu mati. Nah, makanya berat saat poligami itu harus adil. Adil itu dalam hal apa? Bila nukal baju sama, kan mau milik lain, membeli rumah something sama, pokoknya sama kecuali cinta. Nah, kalau cinta kan soal orang kira-kira bedain itu ya Allah. Nah, itu urusan lain ya Allah. Nah, cuma harus adil. Jadi Pak Bosulun betapa ibu-ibu nah. Kalau memang ternyata tulisannya aja. Gimana nih? Ada kisahnya. Hujan nang laki, deng deh. Ulun nih ujar tuan guru ya ada ciri begini dua. Jadi ujar nang bini kakak ulun ada juga aja tuan guru mama mimpi bapak mun anja ulun ini ada ciri membunuh laki ya. Jadi tapi amun kayak kita kan jadi anak pemilih kan jadi membunuh artinya syukuri apa yang sudah hampir gitu ya. Syukuri yang ada sudah. Nah kita lanjut terus jelas info ya Allah kita kembali ke laptop pulang orang. Jadi mengingat iman dan takwa sebutin di rumah kami nyambat ini persoalan ini nyata ini amalan ini ngalih kecuali orang yang dapat taufik daripada Allah SWT. Makanya taufik itu mahal sekali. Biar cari aja dalam Al-Quran 30 juz 118 surah hanya ada satu kalimat taufik kata taufik itu di dalam surah Hud. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik akan laku kecuali Allah. Makanya kedua hidayah. Hidayah itu kita hendak berbuat kebaikan itu namanya hidayah. Tapi hendaknya kawak ada. Nah, bila kawak dapat taufik. Nah, jadi makanya meminta taufik. Allahumma inna nas'aluka taufik. Itu nah taufik mahal. Nah, itu kan sembarang uang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan masuk yang dapat taufik gitu ya. Karena itu sunnah dianjurkan pada hari Jumat dia membaca surah Hud. Biar tuh dan membaca surah Hud hari Jumat. Nah, soalnya surah Hud itu lebih panjang daripada surah Kahfi. Namun pemain pemula sedang aja beruntung. Kalau ulun itu 20 menit misalnya tonton. Jadi pemain pemula itu baik ya. Itu sunnah itu di dalam kitab Sunan Ad-Darimi itu ditemukan di Nabi menyuruh membaca surah Hud pada hari Jumat. Nah, jadi secara keseluruhan minimal ada 25 surah yang dianjurkan membaca pada surah pada hari Jumat. Kita nang masuk apa? Surah Kahfi.
Tugin bilang pemain pemula itu setengah jam juga ya kalau nah jadi Bapak Ibu hadir jadi ini pertama deh. Pertama untuk meningkat al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa yazid, bisa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kapan iman bertambah? Dengan bid'ah, dengan melakukan seperti kita ini lah. Iman. Kita merasakan kalau bila bulan Maulid iman kita sedang alhamdulillah. Makanya sejak awal bermurid tiap hari kita ini. Coba kan kadang ya kalau makanya bila ada ubat Maulid itu ya di bulan 2 kali ini di rumah Bang Maulid. Ini rencana malam Jumat terakhir ini bermurid pulang di rumah. Jangan kalau tiap hari. Ini ada waktu kurangan ubat pulak barang. Ini ada hakun. Masya Allah. Lalu benar kalau ulunnya suara dah selak-selak basah ya. Bila ada baca Maulid di bak, pokoknya ulun angkat habis-habisan. Karena berdiam tuh ada. Kenapa di dalam kipas itu akhir ceritakan di mulai. Itu ketika satu pemuda lewat dalam pengajian lalu duduk di situ. Lalu tuan guru membacakan ujian tuan guru bila membaca salawat itu dia angkat suara nyalingi. Nah ternyata ketika imam menghadiri majelis si pemuda tadi itu membaca salawat, rupanya mengangkat kalau angkat pas meninggal. Jadi hati-hati juga begitu. Nah lalu imam mengangkat, ini kita ada soal mengangkatnya suara nang ujungnya nah. Ternyata dimimpikan oleh seorang alim si pemuda tadi itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun itu memang ditakdirkan Tuhan untuk suara angkat mati alhamdulillah. Nah jadi ulun pesan bila bersalawat itu jangan enak kali mereka pun bersalawat kan ada aja. Ini kadang menyinggung cuma menyambat. Nah artinya mudah kali disinggung tuh. Ulun pokoknya bila ada bersalawat kan gesek terus. Nah tahu itu ulun enggak tahu tuh karena ulun dapat dari kitab itu ada riwayat di sini silakan. Bapak Ibu hadirin kita ambil sedikit deh. Ini habis waktunya lah. Ini intinya. Jadi antara maghrib dan isya itu waktu yang paling bagus. Kenapa? Ujar Nabi dan riwayat yang mengangkat derajat itu ada 3. Pertama wakasratul khuta ilal masajid. Banyak langkah menuju masjid. Nah, makin jauh aja rumah itu makin banyak pahalanya. Nah, kayak ulun tuh juga ramai nih di Langgar Darussalam tuh sebelahnya. Nah, masjid jauh sedikit ya. Nah, jadi itu soal jawabannya itu tergantung ya Allah. Cuma artinya banyak di langkahnya. Jadi punya makna kami segitu berbuka-buka lah. Jangan sedih. Kulit itu dari bulan. Itu langkah kan main-main itu. Digawe itu, maka itu langkah. Bila satu langkah tuh 10 kebaikan beberapa kebaikan ditulis. Nah, apa kesalahan dihapus dan angkat dari. Nah, yang ketiga, yang kedua isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Habis khusus ketika musim menang dingin. Dia pernah ke Madinah. Mudah-mudahan semua hadirin kami ulun ternyata naik haji tahun bayon haji Nurdin maka diketahuan tahun 2016 sama Johan. Rupanya memang takdir juga ya Allah. Nah, itu kisahnya ya Allah. Rupanya berdua di sana situ ya Allah. Nah, jadi isbahul wudu dan yang ketiga tadi pertama apa deh? Mengangkat derajat apa? Banyak langkah menuju masjid langgar. Yang kedua menyempurnakan wudhu ketika hari dingin. Oh, kan kalimat hari dingin itu. Yang ketiga intijarus shalah ba'da shalah. Menunggu sembahyang setelah sembahyang. Pertanyaannya, amun imbah subuh kajuhur boleh jangan jawab. Berapa jam? Imbah juhur asar kan sanggup. Nah, imbah maghrib kaisa kamu kan sanggup bisa kan sanggup juga. Nah, dihitung itu imbah maghrib kaisa tuh waktunya kurang lebih setengah jam, membawil panjang. Ulun menghitung dia mulai pelaksanaan salat maghrib sampai dengan selesai doanya itu kurang lebih 20 menit. Kan waktu antara maghrib dan isya itu kurang lebih sejam. Banyak ambian enggak? Makanan perlu jam berapa kita. Jadi jangan kalau dibawa bulik ini nah, di penting barang ini kalau kita adakan revolusi nih.
Karena ulun melihat ini ngalih, amalan ini ngalih. Kadang-kadang ngalih, karena ulun miti, ulun memeriksa macam-macam sudah. Jadi inta jaruslah, ba'da salah. Yang mungkin baik Isa sampai ke subuh. Ada awal kita. Jadi yang ada awal itu adalah antara maghrib dan Isya. Orang-orang bahari itu ibadah maghrib itu kada bukan dari dalam miliar. Ini nggak tahu nah kita ini termasuk orang bahari kan ada pak. Ulun kurang lebih 49. Nah jadi 40% itu ada. Nah itu sampai hari ini meti ngalih banget mengajari orang duduk ibadah maghrib itu sampai ke Isya. Kita nih anak mudik harus mbak tuh jangan mbak salam sudah ganti bulan bukan. Oh dulu nih nang sebaiknya imbah sembahyang itu jangan bergerak dulu di tempat yang menghadang. Nah imbah habis doa hanya reda alih. Ada ini kita kan imbah baru begitu. Ini kadang-kadang yang 10 tuh yang belum betis belipat sudah tarik kayak orang. Bila ditarik betis yang belipat itu berarti kan dapat padilatnya. Ini kan soal padilat. Agama ada padilatnya bila teknisnya salah itu kan dapat padilat. Makanya sunnah imbah 10 itu kan jangan ditarik dulu. Kalau aja Allah majinnya minanam itu kan dari bayarnya tarik. Ulun itu mungkin tahan atau karena memang gak ada tahan ninja sama dengan hari Jumat imbah yang baca imbah sakam itu baca 7 jangan ditarik betis amun sekali terudat yang mendapat ulun gesak harus pokoknya habis 7 kada mungkin ulun menarik karena padilatnya ada di situ. Soal keamanan ini soal kita harus cerdas sesuai dengan aturan. Bila salah mengamalkan itu yang dibaca 100 dibaca 101 atau 99 itu luput padilatnya. Nah itu jadi jangan. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Inqijarus shalah ba'da salah. Nah sekarang waktu kita 25 menit kurang lebih. Jadi dianjurkan kita nih Bapak Ibu hadir jangan matian. Calon mati. Kenapa? Nang mati nang di bawah apa? Nang di bawah betah apa? Amas intan belian motor tinggal semuanya. Nang kawan setia itu apa? Amal ibadah. Sekarang pertanyaan kita amal kita ini banyak lah. Terlalu sedikit amal kita untuk menghadapi hari nang berkepanjangan kita kali tahu. Nah jadi jalannya untuk menambah itu pertama kita menghidupkan antara maghrib dan isya. Di dalam risalah Mu'awanah disebutkan seorang murid bertanya kepada seorang guru, wahai guru, ini abdi gurunya Syekh Ad-Darani rahimahullah. Jadi ditakuni wahai guru mana abdanya antara menghidupkan maghrib dan isya dengan puasa di siang hari. Ujar guru nang bijaksana gawe kan duenya. Jadi bilang orang takut gawe kan duenya. Inilah persoalannya gue. Ada kawan jauh ini ada kawan. Nah. Jadi dia guru minta kawan apa? Nah ini perusahaan puasanya sih dia. Jangan langsung coba ini ya Allah. Ini pilihannya lebih abdal menghidup dan antara maghrib dan isya daripada sembah puasa sunat. Ini perlu diperhatikan. Jadi puasa sunat kada menghidupkan maghrib kada luput. Nang bagus tuh ada duanya karena nah ini memang benar benar betul ini mudah harus nikmat. Ulun menyambut kali ini kada untuk dia ya Allah yang dari mudah untuk ulun mengamalkan merasakan ulun semalam hari Senin itu babuk apa dasarnya hanya banyu dia banyu dengan madu itu sedikit itu imbah itu dasar apa itu ya. Ini puasanya yang paling kali kurang makanan sawan puasa. Ya Pak, awal kita juga di Ramadan kita enjoy ya Ramadan loh. Salamanan Ramadan loh. Ya Pak, tapi sepian puasa kawan mah baik makan banyak. Maka tarikan godaannya tuh luar biasa. Jadi kalau dia mudanya namanya ada sulangan kita ngalihin itu sulangan nih Allah ini pengalaman juga nih Allah. Nah iban makan nggak makan sedikit betul kakak langgar mah dari lapar dulu makan nih nah hidup makan kisahnya mah hidup makan mah
bakal lahiran nafsunya. Biar ada bakal lahir kan mau menang. Jadi setengah jamnya. Kalau tidur dulu kami sebenarnya ya Allah bakal ini. Nah, nang pasti itu harus makan dulu, kan lapar sudah itu. Nah, bila lapar, bila makan, bilangnya pertanyaan kira bilang kali sampai hidup makan soal hidup makan. Nah, dalam makin dari saya. Nah, karena itu jadi pian amun pun sarankan bila ada puasa siang hari hidup makan maghrib dan isya. Ada lawas setengah jam waktunya. Makanya untuk ada kegiatan majelis, kita pengajian setengah jam itu selesai sudah. Selamat kita sudah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini mudah-mudahan terakhir nih. Nah, jadi maghrib dan isya itu amat. Kada banyak orang kurang. Siapa yang hati-hati? Kalau percaya cek hari ini nah, maghrib ini nah, ulang kalau bertahan antara maghrib dan isya tuh. Ini bila kalau bertahan itu bila murid itu lain kisahnya udah. Nah, ada banyak, anak kesini macam-macam hantunya banyak ya. Hantu ibadahnya banyak ya. Mata hanya membuka Quran selambar kan sama mau dibilang musyaiton lagi sudah singkuak-kuak gitu. Mau membaca SMS pada masuk kok ada 2 jam kan beredak mata itu. Kenapa? Karena mata kita ini hemburinya gula pung, gandum mata kita nih lalu ini itu ngalih melihat tadi kayak ya sanggup sampai sajus berdiri duduk itu luar biasa. Hanya salam berdua lambar sudah singkuat 10 kali atau pengangkutan hanya duduk ya. Ini mau kada menang bebayanan semangat bebayanan kata awal menggawe. Jadi harus semangat diingatkan kita pecahan mati. Kita nih Bapak Ibu hadirin rahimah bilanya beramal lah. Kita mengingatkan pecahan mati awal toh. Amun pian mengingatkan hidup tahu selawat. Diingatkan mati. Karena itu dalam Tanwirul Qulub disebutkan minimal kita itu Bapak Ibu sehari itu mengingat mati itu minimal 20 kali. Jadi 20 kali itu dibagi 24 berapa? Ahli matematika sudah minimal sajam lewat berapa itu. Jadi sajam ingat mati. Ujian Nabi siapa? Wahai Rasulullah siapa yang pintar siapa? Sahabat bertakun siapa yang cerdas itu? Ujian Nabi orang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan banyak bersama bakal untuk mati. Bukan bergerak profesor, doktor, insinyur, kepala luar lain. Mohon maaf ya, jadi nang ulun nih emang aja ya Allah, magister alam gaib jadi Allah. Ini alhamdulillah pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta. Satu-satunya peserta dari Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan yang lulus ke Jakarta kemarin. Alhamdulillah ulun. Nah, itu banyak mana bisa ngambil ke dia. Itu ada ulang dari 100 juta banyak benar. Waktu itu ulun jadi kepala sekolah, duit cair. Ya sebulan saja boleh ngapa mantal benyo awal di dalam sakit apa lah itu atas bawah. Jadi ada orang nak kejadian bayar boleh soalnya pesawat hendak tinggal landas sekalinya lapangan dicek dana. Nah jadi ambian kita kembali ke tos ini banyak ambian dari Allah. Jadi maghrib antara maghrib dan isya itu mudah-mudahan malam ini yang berajar bercita-cita untuk menggawinya. Karena pahala siapa yang sembahyang 6 rakaat setelah sembahyang maghrib ujar Nabi itu sama dengan beribadah 12 tahun. Lagi hendak umur kita berapa lagi di sisa mulai dari 50-an berapa. Jadi 6 rakaat itu imbah ba'diyah maghrib tambah hajat kah, tambah kali hajat ya Allah, nah tambah taubat kah, tambah sembahyang hadiah kah, ngapa-ngapa kah, nah bagus lah. Pokoknya 6 rakaat aja hingganya. Dan bila ada 6 jangan berangkat dulu. Kayaknya bila di rumah bisa ada aman. Macam-macam hantunya tadi. Boleh aja bang, paksa jauh boleh kalau boleh macam-macam ya Allah. Karena boleh ini jadi cirinya oleh setan. Jutukinya paku segala macamnya, Allah. Kena alih segala macam alih. Jadi buat. Nah jadi 6 rakaat sembahyang itu sama dengan beribadah 12 tahun. Nyatakan bila ingat ini pian insya Allah bagaimana. Karena kau belajar bagaimana jadi.
tamat pikiran 12 tahun. Amun sisa kita umur misalnya 60 sudah umur mengenai Nabi umur 63 aja. Kalau tentu lagi ya kalau jadi itu. Yang kedua, antara halaman Maghrib dan Isya itu dianjurkan membaca surah tertentu. Kalau kalian pergi ke berangan, kalau ada Al-Mukarram kayak di guru itu kayak Haji Muhammad Baik rahimahullah rahimahullah itu wayah ini dibaca surah Alif Lam Mim Sajdah dan surah Muluk. Apa kabar? Saya bingung. Nah, surah Sajdah itu di juz 21, surah Muluk di juz 29. Jadi dibaca dua itu sama dengan mendapat pahala Lailatul Qadar. Nah, jadi wah ini diubah ke ulun sebelumnya tuh macam-macam itu ada ulun baca cuma wah ini sudah berubah juga karena itu guru sudah memulai itu. Jadi Alif Lam Mim Sajdah dan apa tadi Al-Muluk itu sama dengan Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu berapa? 83 tahun 4 bulan. Nah, berarti nang tadi 12 tambah 83 insyaallah. Makanya umat baginda Rasulullah SAW umurnya handap-handap tapi anugerah Allah sangat besar. Kita jadi hendaklah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sembahyang itu 5 menit 2 rakaat, 4 rakaat 10 menit, 6 rakaat 15 menit. Nah, imbah itu membaca Alif Lam Sajdah 5 menit, Muluk 5 menit, pas 25 menit. Nah, insyaallah berarti bakal hanya duduk sisanya. Insyaallah bisa. Maka intijarus shalah dapat, pahala nang 12 tahun kita dapat, pahala Lailatul Qadar dapat. Insyaallah kita akan ada dua perjuangan membawa ke akhirat Kina kita takutan jangan Nabi. Di dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali memandahkan di situ. Atadru namanya muflis, tahukah kalian itu orang yang si muflis? Muflis itu artinya bangkrut. Jangan dengarannya anak yang malu muflis itu bangkrut harus bilang kalau muflis itu untung harus gitu ya. Muflis bangkrut. Siapa? Orang yang pahala puasa banyak, pahala sedekah banyak, pahala sembahyang banyak, cuma dosa banyak juga. Menyambati si anu, menjalimi si anu, manusia anu banyak gak imbang. Karena orangnya itu kita jalimi itu akan mengambil haknya. Kita bayar pahala, bila ada bayar pahala, dosa orang itu akan ditimpakan kepada kita. Banyak dosa itu langsung dimasukkan ke dalam hati. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari jam 11 yang mau belum apa sudah. Nah, jadi pampihan belum deh. Pampihan kali pampihan ya Allah. Pampihan bersama. Tadi mulai hari ini kita berajam bercita-cita jangan bulik pada langgar kecuali sudah tuntung membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Al-Muluk dan sembahyang 6 rakaat. Karena antara Maghrib dan Isya itu waktu afdal. Kalau banyak orang bawah itu karena orang pada lalai. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah, terakhir ulun ingin menyampaikan ulun dulu kali ini apa dah soalnya membacanya supaya nampak nih kenang-kenangan ulun mulai hari ini. Jadi di dalam Al-Quran itu di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman terakhir di situ ini ulun ada manunya supaya jangan salah ulun ada hafal benar lah. Nah, mudahan kalau di publik nyampihan bujur mana ya Allah. Nah, nyampihan bujur. Nah, ulun apa deh namanya? Ya ulun ketuakan ini untungnya membawa kitabnya melihat ini foto-fotonya aja gitu nah ya Allah. Nah, karena ulun kirim nah. Jadi dalam Al-Quran itu Nabi bersabda ada asrun tamna'u asran. 10 surah menolak 10 macam bala. Dunia akhirat kan ini. Nah, ini penting ini. Artinya bukan hanya dunia urusannya tapi dunia akhirat. Pertama suratul Fatihati tamna'u ghadabar rabbi. Surah Fatihah itu menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yo? Karena siapa yang ada di Fatihah berarti orang sembahyang. Minimal sehari semalam baru kita 17 kali. Bila kan membaca Fatihah berarti jelas orang beriman saya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya bila ada Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu obat segala sesuatu.
Jadi kan mana kadang alih nih, yuk seorang aja nah. Iya ini nah, baca Fatihah, Bismillah, yuk salawat, iya sudah. Itu insya Allah lain di bajunya yang dibacakan Fatihah lalu kadang ini lain. Jadi mau berarti diri sendirinya bacakan Fatihah, insya Allah tuh buat niat kita apa nih? Satu, sudah kita tahu dari itu ya Allah. Nah kedua, wa surat Yasin tamna'u atasal qiyamah. Membaca surah Yasin itu menghindari kehausan pada hari kiamat. Makanya Yasin itu berbayar 83 ayat. Ya kalau Yasin itu di dalam lewat yang lain, itu orang yang membaca Yasin itu sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Jadi ada gampang. Makanya orang baik itu amalannya Yasin, Waqiah, Muluk. Yasin, Waqiah, Muluk. Yasin, siapa yang membaca malam karena Allah maka pagi-paginya diampuni dosanya. Yasin 5 quri'at laha. Bagi apa nanti yang menyatakan. Nah jadi kalau lupasan bila dia niat dipakai baca tawassul bukan yakin. Karena 5 quri'at laha kata Nabi. Bagi apa nanti kau dibacakan Yasin itu. Makanya bila anak mati itu dianjurkan membaca Yasin. Ini ada apa? Jangan mati juga ya. Kata bapak, memang kalau yang takdirnya mati itu harus meninggalnya, tapi itu Allah akan menentukan peluangnya. Kalau memang dia takdirnya disehatkan, maka itu akan disehatkan oleh Allah Subhanahu. Itu Yasin 10 kali bacakan. Nah cuma pulang nih saran, ini kan nyabat menyinggung. Bila baca Yasin baruhan, haul itu nang buku-buku nah ada itu dipercaya. Ini jangan ada. Aku melihat ya, ini salah ini. Di dalam hati biar kita ada di halaman hamatil Quran. Imam Nawawi mengatakan membaca Al-Quran itu lebih abdal dengan melihat mushaf. Jadi di rumah itu jangan berisi Yasin sebutinannya. Kalau percaya kita kalau mau itu harus solusi kan kami Yasin macam-macam. Ulun bila membaca Yasin sebutin bukunya, membaca Waqiah sebutin bukunya, membaca Muluk sebutin bukunya, membaca Ahti sebutin bukunya. Jadi banyak saksi. Karena itu sembahyang tuh jangan di situ aja. Rumah tuh boleh disambangi, dipadu sembayangi, di kamar tengah sembayangi, kamar ujung sembayangi, kamar seorang itu sebagainya Pak dari Allah. Jangan di situ aja tuh, karena tempat kita duduk ini itu jadi saksi dia. Hanya dulu dia sembahyang yang sama di masjid-masjid dulu. Pokoknya jangan kau tuh sebenarnya kita sudah disembayangi. Itu nggak habis kandangan, jadi pernahkah kita menjadi saksi tempat yang kita bijak itu nanti akan meringankan kita dari depan Allah. Kita lanjut. Tidak akan 10 pada ambian ini. Yasin ya. Nah ketiga surah Ad-Dukhan. Ini jarang-jarang turun membaca ini. Surah Ad-Dukhan ini ada di juz 26. Sebelumnya sedikit. Surah Ad-Dukhan itu hanya kabut. Karena itu kenapa? Ujar Nabi surah Ad-Dukhan tamna'u ahwal kiamat. Akan menolak huru hara hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Nah jadi kalau kita membaca surah Ad-Dukhan itu akan menolak daripada huru hara kiamat. Kita akan masuk ke dalam ini. Nah yang berikutnya suratul Waqiah tamna'ul faqra. Ini sudah mafhum ini. Jadi Waqiah itu menolak kefakiran. Nah ini soal ini di sini yang apa sugih. Nah kalimat ini dibedakan kita ini beda anda sugih dia harus orang mikirnya anda sugih karena sugih itu nyaman kali nyaman orang itu sugih nanya itu seorang orang sugih nah sugih karena laisal gina an kasratil mal walakinnal gina ginamnas bukan sugih kaya itu disebutkan dengan orang yang banyak berharta tapi orang yang kaya juga nang anak suami pian karbana hampir kecuali pian mati ya bisi rumah 10 anak 12 bisi nang kabun anak nya ada aja bener kerja terus padahal siapa enggak makanya kita ini kan pintar bujur pintar ya Allah menyambat masuk juga nah ampun maka dia Tuhan katakan wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu apa yang kau dahulukan untuk dirimu sendiri dari berupa kebaikan engkau akan mendapatinya di sisi Allah. Nah kita makan jadi ihad, jadi tahid. Siapa nang ngerti tahid?
antara sapi launi wakwat itu di sini sisihnya. Ya Allah, tak ada khususnya keluar kuning dia ada kan yang warna ungu atau dia ya Allah. Cuma nyamannya di sini ya. Ada dalam sini. Masuk orangnya lain. Kami ya Allah radion dalam kita apa itu. Nah kedua yang kita pakai, apa? Lusuh, buruk semuanya. Nah ampun kita mana? Nah kita sedekahkan. Nah kita nang bermaulid nih. Nah ini kan ganal-ganal. Nilainya ganal-ganal kita. Peringat ini adalah manusia yang paling mulia. Jadi mungkin kan umpat menyumbang, maulid sulam sudah kena kawah ya Allah. Nah artinya umpat sedikit banyak kalau juga itu kata dulu ya Allah. Orang kiri makanya alat Rasulullah itu adalah pemurah. Nabi itu sedih kada kawa guring bila di rumah tuh ada harta masih ada kita ini kada kawa guring bila kada bisa yang paling hancur maka bila hancur itu paling kan mau kenal lupa ya Allah. Nah jadi artinya kita ini pemalar intinya karena itu Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ada yang membaca wal kasli, ada kasli itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Nah, ini ujar orang muntek ada titik banyu diganggam. Mun banyu diganggam kada titik berarti pamalar. Bener. Belit, medit, ingkin. Nah, kalau ngeri banyak kubur ya. Gimana? Dunia kita. Makanya Allah maj'al dunia fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah jadikan dunia itu di tangan kita. Memang paling baik benar. Nah, aku di dalam hati yang ibadat malah pastor. Memang kita itu orang Nabi memudahkan. Nah, cuma kita ingatkan, nang kita bawa tuh nang kita sedekahkan, nang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu. Jadi pesan dulu amun pian hendak anak cucu tuh nyaman hidup bila jadi membaca surah Al-Mulk. Surah Waqiah. Sudah ini sedikit. Yang berikutnya suratul Mulk. Tamnau aja balatabri makom lewat namanya. Ada pun kita deh, ngaget deh. Karena kita baca mati. Nah, tamnau. Nah, suratul Kausar tamnau khusumatil khusama. Surah Al-Kausar itu menolak permusuhan serangan musuh. Jadi orang maya apa namanya itu dengan berkat inna atayna Al-Kausar itu Allah akan peliharakan. Yang berikutnya surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini tamnaul kufra indan naz'i, menolak kekafiran ketika najak, ketika sakaratul maut. Karena itu biasanya kita sembahyang itu kan yang paling banyak hafalan ketika kita jauh itulah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dua Qul-ya dan Al-Ikhlas. Karena itu tadi. Nah, yang berikutnya suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Jadi surah Ikhlas itu menolak kemunafikan. Karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bila hari Jumat itu banyak kada kawan membaca HP, kada kawan membaca surah Taha, kada kawan membaca surah Al-Hasyr, kada kawan membaca surah Hud, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu menolak kemunafikan. Dan yang berikutnya suratul Falaq tamnau hasadal hasidin, menolak orang-orang yang hasad, yang dengki. Kullu dzi nikmatin mahsud, tiap-tiap orang yang bisa nikmat itu diganti orang. Nah, untuk menolaknya perbanyak membaca surah Wabil khusus imbah asar 13 kali. Biasanya orang berdagang kami macam itu ada mengandak konvensi macam-macam, nah itu sobat dijanjikan oleh Allah. Yang terakhir suratul Nas tamnaul waswas, menolak waswas. Nah penutupnya jadi ulang sekali lagi, amnya kawak baca sekaligus, amnya kada kawak cari supaya kawak. Pertama suratul Fatihah, yang kedua surah apa tadi? Surah Yasin, yang ketiga surah Ad-Duhan, yang keempat surah Waqiah, yang kelima surah Mulk, yang keenam Inna A'tainaka Al-Kautsar, yang ketujuh Al-Kafirun, yang kedelapan Al-Ikhlas, yang kesembilan Al-Falaq, dan yang kesepuluh An-Nas. All out lengkap dunia akhirat akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sakit, memang jasmani sakit dan rohani disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada terlilit utang mudah-mudahan segera dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tadi lulus mudah-mudahan segera diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberkati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita sudahi dengan ikhwati majelis. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.